السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک قسط نمبر 21۔ اب ہم چلتے ہیں صلح حسن کی طرف۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم موڑ ہے جس نے امت کو بڑے خون خرابے سے بچا لیا۔ پس منظر: حضرت علی کی شہادت 40 ہجری کے بعد حضرت حسن نے خلافت سنبھالی، لیکن حالات سخت انتشار اور فتنہ انگیزی کے تھے۔ کوفہ کی کمزوری اور بے وفائی۔ اہل کوفہ حضرت حسن کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ معاویہ کی سیاسی چالاکی، شام کی فوجیں منظم تھیں اور معاویہ نے کوفہ و بصرہ میں اپنے ایجنٹ اور جاسوس بھیجے ہوئے تھے۔ اندرونی اختلافات: بعض قبائل نے حضرت حسن کے خیمے کو لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کی چادر تک کھینچ لی گئی۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 406۔ قاتلانہ حملہ: جرح بن سنان نے حضرت حسن کو زخمی کیا، جس سے اہل کوفہ کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ صلح کی پیشکش: ان حالات میں حضرت حسن نے مزید خون خرابہ روکنے کے لیے امت کے لیے اتحاد کو ترجیح دی اور صلح کی طرف مائل ہوئے۔ معاویہ نے بھی آپ کو خطوط بھیجے اور اپنے نمائندے بھیجے۔ صلح کی شرائط: اہم شرائط جو مورخین نے نقل کی ہیں۔ طبری، ابن اسیر، ابن سعد بلازری۔ حکومت کے بعد خلافت کا حق: معاویہ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، ان کے بعد خلافت حضرت حسن کو لوٹائی جائے گی۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 159۔ قرآن و سنت کی پابندی: معاویہ قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کریں گے۔ الکامل ابن اسیر جلد 3 صفحہ 407۔ اہل بیت کی عزت و احترام: حضرت علی اور اہل بیت پر سب و شتم ترک کیا جائے گا۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 45۔ شیعان علی پر امن: حضرت علی کے ساتھیوں اور شیعوں کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، ان کا خون و مال محفوظ ہوگا۔ طبری جلد 5 صفحہ 159۔ بیت المال کے عطیات: حضرت حسن کے اہل بیت اور بعض محروم گروہوں کے لیے بیت المال سے وظائف مقرر کیے جائیں گے۔ ابن سعد طبقات جلد 5 صفحہ 320۔ 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی، جس سال کو عوام الجمع یعنی اتحاد کا سال کہا گیا، کیونکہ حضرت حسن نے اپنی خلافت چھوڑ کر امت کو مزید خونریزی سے بچا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2704۔ آئیے اب صلح حسن کی پوری کیفیت تفصیل اور حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ صلح کی کیفیت: حضرت حسن کی خلافت کا آغاز: حضرت علی کی شہادت رمضان 40 ہجری کے بعد اہل کوفہ نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ ہی عرصہ میں بصرہ، حجاز اور مشرقی علاقے بھی آپ کے تابع ہو گئے، مگر شام یعنی معاویہ کے زیر اثر الگ رہا۔ فوجوں کی تیاری: حضرت حسن نے تقریباً 40,000 فوج تیار کی تاکہ شام کی فوج یعنی معاویہ کی فوج سے مقابلہ کر سکیں۔ معاویہ شام سے تقریباً 60,000 فوجوں کے ساتھ صفین کی طرف بڑھا۔ دونوں لشکر عراق و شام کی سرحد پر مسکن اور مداجن کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 158۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 405۔ اہل کوفہ کی بے وفائی: حضرت حسن نے جب جنگ کے لیے تقریر کی تو بہت سے کوفیوں نے سستی دکھائی۔ کچھ منافقین نے آپ کے خیمے پر حملہ کیا، آپ کا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کی چادر تک کھینچ لی۔ ایک شخص سے جرح بن سنان نے خنجر مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ ابن اسیر جلد 3 صفحہ 406۔ بلازری انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 44۔ صلح کی طرف میلان: ان حالات نے حضرت حسن کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ جنگ جاری رہی تو ہزاروں مسلمان قتل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں مسلمانوں کا امام بنوں اور ان کے خون کو محفوظ رکھوں، بجائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور تمہاری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 320۔ معاویہ کی پیشکش: معاویہ نے حضرت حسن کو صلح کی دعوت دی اور کہا، میں حکومت سنبھالتا ہوں لیکن قرآن و سنت کے مطابق چلوں گا۔ میرے بعد خلافت حضرت حسن کی ہوگی۔ اہل بیت پر سب و شتم ختم ہوگا۔ شیعان علی کو امن دیا جائے گا۔ اہل بیت کو بیت المال سے وظیفے دیے جائیں گے۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 159۔ بلازری جلد 3 صفحہ 45۔ صلح کا اعلان: حضرت حسن نے امت کو مزید خونریزی سے بچانے کے لیے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی۔ یہ واقعہ 41 ہجری میں پیش آیا، جسے عام الجمع کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی: صحیح بخاری۔ یہ صلح دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا ظہور تھی۔ صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2704۔ ابو بکر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا اور حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن کی طرف اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور شاید اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے۔
इस तरह हजरत हसन की सुलह ने उम्मत को बड़े फितने व खून खराबे से बचा लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई। सही बुखारी 2704। ये असल में सुलह हसन व मुआविया का वो अजीम वाक़िया है जिसे आमुल जमा कहा जाता है। इसमें हजरत हसन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक अपने अजीम लश्कर और खिलाफत को छोड़कर मुसलमानों का खून बहने से बचाया। पैसों का जिक्र क्यों आया? इस सुलह में बनु अब्दुल मुत्तलिब के माली अखराजात का जिक्र हुआ। हजरत हसन ने फरमाया, हम बनु अब्दुल मुत्तलिब के औलाद हैं। खिलाफत के साथ हमें अपने कबीले पर खर्चे करने की आदत हो गई है। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो लड़ाई के माहिर हैं, लेकिन ये बगैर माली मदद के नहीं मानते। यानी हजरत हसन को इल्म था कि उनके लश्कर में अक्सर कबाइल दुनियावी माल व दौलत के लालची हैं। वो सिर्फ माल मिलने पर साथ देते थे, बसूरत दीगर उनके बगावत करने का खतरा था, जैसा कि बाद में हुआ भी। माली शराइत क्या थी? तारीख के मुअत्बर किताबों में यानी तबरी, इब्न कसीर, इब्न साद वगैरह में दर्ज है कि सुलह के वक्त हजरत हसन ने चंद माली शराइत रखी। बैतुल माल से सालाना अदाई की। कहा गया कि हजरत हसन को बैतुल माल से 50 लाख दिरहम या दिनार सालाना देने का वादा किया। अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 14। खुरासान की आमदनी। बाज़ रिवायात में है कि हजरत हसन को खुरासान की ज़मीन की आमदनी, जो उस वक्त बैतुल माल का बड़ा जरिया थी, देने पर इत्तेफाक हुआ। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 158। आम कोफा वालों के अतियात। कोफा और बसरा के लोगों के लिए अलग अलग अतियात की अदायगी की शर्त भी थी ताकि उनकी वफादारी कायम रहे। अंसाबुल अशराफ जिल्द 3 सफ़ा 45। लेकिन ये बात अहम है कि हजरत हसन ने ये सब कुछ अपने लिए ज़ाती तौर पर नहीं मांगा था। वो माल ज्यादातर कोफा के लश्करों और कबायली सरदारों को देने के लिए मांग रहे थे ताकि वो लड़ाई और फितना न करें। खुद हजरत हसन और अहले बैत का तर्ज जिंदगी इंतहाई सादा और जाहिदाना था। हजरत हसन ने माल व दौलत के लिए खिलाफत नहीं छोड़ी, बल्कि उम्मत का खून बहाने के लिए ये सुलह की। ये सब माली शराइत दरअसल फौजी दबाव को कंट्रोल करने के लिए थी, क्योंकि उनके लश्कर के बड़े हिस्से के लोग दुनियादार और मुफाद परस्त थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक ये सुलह इस्लाम के लिए बड़ी रहमत साबित हुई। अब मैं सुलह हसन व मुआविया की तफसील और मुआहिदा की शराइत एक एक नुक्ता बनाकर यहाँ पर पेश करता हूँ ताकि सब कुछ वाज़ेह हो जाए। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन को इराक, हिजाज और फारिस के लोगों ने खलीफा मुंतखब कर लिया। दूसरी तरफ शाम में हजरत मुआविया अपनी हुकूमत मजबूत कर चुके थे। जब दोनों लश्कर सफ़े आरा हुए तो एक बड़ी खूनरेज़ी का खतरा था। उसी वक्त हजरत हसन ने वो अजीम फैसला किया जिसे तारीख ने आमुल जमा यानी मुसलमानों का इत्तेहाद वाला साल कहा। मुआहिदा की अहम शराइत, खून खराबा न हो। हजरत हसन ने खिलाफत से दस्तबरदारी उस शर्त पर की कि मुसलमानों में मजीद कत्ल गारत न हो, यानी उम्मत के खून को बचाना सबसे पहली शर्त थी। कुरान और सुन्नत पर हुकूमत। हजरत मुआविया इस बात के पाबंद होंगे कि वो कुरान और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हुकूमत करेंगे। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 159। अमीरुल मोमिनीन ना कहलवाना। हजरत हसन ने खिलाफत छोड़ दी, लेकिन वो ये चाहते थे कि हजरत मुआविया मुसलमानों के बादशाह या हाकिम हों। खुद को अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा कहलवाना लाजमी न ठहराएं। अहले बैत की इज्जत। अहले बैत नबवी अली, हसन, हुसैन पर कोई तान या सब न किया जाए। अंसाबुल अशराफ जिल्द 3 सफ़ा 45। माली शराइत। हजरत हसन के लश्करियों और इराक के कबाइल को मुतमईन रखने के लिए माली शराइत शामिल की गईं। कोफा वालों को सालाना अतियात दिए जाएंगे। हजरत हसन को खुरासान की जमीन की आमदनी दी जाएगी। बैतुल माल से 50 लाख दिरहम सालाना देने का वादा किया गया। अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 14, तबरी जिल्द 5 सफ़ा 158। वली अहद की शर्तें। हजरत हसन ने यह भी शर्तें रखी कि हजरत मुआविया के बाद खिलाफत किसी और के सुपुर्द न हो, बल्कि दोबारा मुसलमानों के शूराई इंतखाब से तय हो, यानी मौरूसी खिलाफत की बुनियाद न पड़े। अल-कामिल इब्न असीर जिल्द 3 सफ़ा 405। हदीस नबवी की तस्दीक। इस सुलह पर वो हदीस पूरी हुई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन के मुतालिक फरमाई थी, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह में सुलह कराएगा। सही बुखारी 2704। हजरत हसन ने अपनी खिलाफत और लश्कर की ताकत के बावजूद उम्मत की वहदत और मुसलमानों के खून की हिफाजत को तरजीह दी। ये इस्लाम की तारीख का वो अजीम बाब है जिससे हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात सुलह ही सबसे बड़ी फतह होती है। इसी वजह से इस्लामी तारीख में 41 हिजरी को आमुल जमा कहा गया। ये सवाल बहुत अहम है कि सुलह हसन व मुआविया 41 हिजरी के बाद क्या हुआ और उसका अमली नतीजा क्या निकला। सुलह के फौरी बाद का माहौल। सुलह के बाद मुसलमानों ने उस साल को आमुल जमा कहा। मुसलमानों के बड़े फितने और खूनरेज़ी का खतरा खत्म हो गया। हजरत हसन और हजरत हुसैन मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले गए और सियासत से अलग होकर दीन व इबादत में मशगूल हो गए।
मुआविया ने मरकज़ खिलाफत दिमश्क यानी शाम को बना लिया। सुलह की शराइत और उन पर अमल। हजरत हसन ने मुआहिदा करते वक्त चंद अहम शराइत रखी थी। तारीख़ तब्दी अल बिदाया व निहाया। मुआविया कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करेंगे, अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं करेंगे, बल्कि मामला मुसलमानों की शूरा के सुपुर्द होगा। हजरत हसन और उनके अहले बैत को माली हुकूक दिए जाएंगे, जैसे कि बैतुल माल से उनका मुकर्रर हिस्सा। हजरत अली और उनके शिया यानी साथियों को ईजा नहीं दी जाएगी। क्या फौरन खिलाफ वर्जी हुई? शुरू में सुलह के बाद फौरी तौर पर कोई बड़ी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दोनों फरीक के दरमियान सुकून कायम हो गया और मुसलमानों ने राहत महसूस की। कुछ दिनों के बाद बाज़ तारीखी रिवायत में है कि हजरत मुआविया ने मिंबरों पर हजरत अली को सब व शितम करने का सिलसिला शुरू करवाया। मुस्लिम तिरमिज़ी में इशारात मिलते हैं। ये शर्त के बरखिलाफ था, क्योंकि हजरत हसन ने ऐसी बातों से मना किया था। शर्त थी कि अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं करेंगे, मगर बाद में हजरत मुआविया ने यजीद को वली अहद बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी थी। हजरत हसन ने उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद कत्ल नहीं किया, बल्कि उम्मत को मजीद जंग से बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की। आपकी वफात 49 या 50 हिजरी में हुई और आपने पूरी जिंदगी सुलह और सब्र के साथ गुजारी। बाद अज़ां यही खिलाफ वर्जियाँ आगे चलकर करबला के सानहे की बुनियाद बनी, क्योंकि यजीद के वली अहदी मुआहदे की सही खिलाफ वर्जी थी। कुछ अरसे बाद रिवायत है कि जो माल बाकायदगी से हर साल देने की शराइत थी, वो तसलसल के साथ अदा नहीं किया गया। खास तौर पर जब हजरत हसन मदीना वापस गए तो वहां के बैतुल माल से मुकर्ररा अतियात की अदायगी में सुस्ती बरती गई। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी। असल माली शर्त ये थी कि हजरत हसन और उनके साथियों के अखराजात और हुकूक महफूज रहेंगे, लेकिन बाद में हजरत अली के शिया और खानदान को कमजोर करने के लिए उनके वज़ाइफ व अतियात में कटौतियां और रुकावटें डाली गई। ये खिलाफ वर्जी तारीखी मसादिर तबरी, इब्न असीर, इब्न कसीर में मज़कूर है। बुखारी में उमूमी तौर पर सुलह की खबर आई है और इमाम बुखारी ने उसमें हजरत हसन के सैयद होने और सुलह का मकसद बयान किया है। तारीख़ तबरी, अल बिदाया वगैरह में वजाहत है कि माली शराइत भी तय हुई। शुरू में कुछ अरसा उन पर अमल हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ माली अदायगी की शराइत पूरी तरह कायम न रह सकी। यहाँ पर मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करता हूँ, और वो ये नुक्ता है कि जो सुलह हसन के बाद अहले बैत की माली हुकूक के बारे में अक्सर मुर्रखीन ने बयान किया है, आइए तरतीब से बात करते हैं। वो माल जिससे अहले बैत का खर्च चलता था। इस्लामी शरीयत में अहले बैत यानी बनु हाशिम का खर्च दो बड़े ज़राए से आता था, फ़य और खराज का हिस्सा। बैतुल माल से अहले बैत के लिए वज़ाइफ और अतियात मुकर्रर थे। खिलाफत राशिदा में हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के ज़माने में बनु हाशिम को उनके शायान शान हिस्सा मिलता रहा। हजरत अली के ज़माने में भी यही निज़ाम कायम था। खुम्स यानी माल गनीमत का 5वां हिस्सा कुरान मजीद में साफ हुक्म है। सूरह अनफाल आयत नंबर 41। खुम्स का एक बड़ा हिस्सा ज़ुल्करबी यानी अहले बैत के लिए मखसूस था। मुआविया के दौर में उस माल का क्या हुआ? फ़य व खराज यानी बैतुल माल से वज़ाइफ। इब्तिदा में सुलह के वक्त हजरत हसन और अहले बैत के लिए बड़ा वजीफा मुकर्रर किया गया, लेकिन बाद के सालों में वो वज़ाइफ कम होते गए और बाज़ औकात मुकम्मल तौर पर बंद भी कर दिए गए। हजरत हसन मदीना में रहते हुए मदीना के बैतुल माल से कुछ वजीफा पाते थे, लेकिन वो इतना नहीं था जितना खिलाफत अली में था। खुम्स यानी माल गनीमत का हिस्सा। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में खुम्स अहले बैत को बाकायदगी से मिलता रहा, लेकिन हजरत मुआविया के ज़माने में अहले बैत के खुम्स पर कदगन लगाई गई। बाज़ कुतुब यानी तारीख़ तबरी, अल बिदाया व निहाया में है कि मुआविया ने खुम्स को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे इंतज़ाम कर लिया और अहले बैत को उनका हक पूरा ना मिला। इमाम शाफ़ई ने भी इशारा किया है कि बाद के हुक्मरानों ने खुम्स को अहले बैत के हक से हटाकर अपने तसर्रुफ में लेना शुरू कर दिया। हजरत हसन और अहले बैत को सुलह के वक्त जो माली सहूलतें और हुकूक तय हुए थे वो कुछ अरसा तो जारी रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन पर अमल नहीं हुआ। खुम्स का हिस्सा जो अल्लाह ने कुरान में अहले बैत के लिए मुकर्रर फरमाया था, हजरत मुआविया के दौर में अहले बैत को मुकम्मल तौर पर नहीं मिला। यही वजह है कि अहले बैत को बाद के ज़माने में माशी मुश्किलात का सामना रहा। हत्ता कि इमाम हुसैन को भी खिलाफत यजीद में कूफा के लोगों के खुतूत में सबसे बड़ा नुक्ता यही था कि आपका हक मारा गया, आइए हम आपको लौटाएं। खुलासा यह है कि अहले बैत का खर्चे चलाने वाला माल रफ्ता रफ्ता हुक्मरानों के कब्जे में चला गया। खुम्से का हिस्सा भी अमलन रोक लिया गया या महदूद कर दिया गया। इसी महरूमी ने बाद में अहले बैत और बनु उमय्या के ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया। अब मैं सुलह हसन व मुआविया की शराइत में अहले बैत की माली हुकूक के वो असल तारीखी मतून पेश कर रहा हूँ
جو تبری اور ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہیں۔ صلح کی شرائط اصل متن کے ساتھ۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 118۔ حضرت حسن نے شرط رکھی کہ انہیں کوفہ کے بیت المال کی رقم دی جائے، ایران کا علاقہ کا خراج سالانہ ان کے سپرد کیا جائے اور ہر سال 1 ملین یعنی 10 لاکھ درہم ان کو وظیفے کے طور پر دیا جائے۔ البدایہ و نہایہ ابن کثیر جلد 8 صفحہ 15۔ حضرت حسن نے شرط رکھی کہ انہیں دار ابجرد کا خراج دیا جائے، ہر سال 10 لاکھ درہم دیے جائیں اور بنو ہاشم کو بھی وہی حصہ ملے جو بنو امیہ کو ملتا ہے، یعنی بیت المال و خمسے کے عطیات میں برابری ہو۔ اہم نکتہ، ان شرائط سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت حسن نے اہل بیت یعنی بنو ہاشم کے مالی حقوق محفوظ رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ بنو ہاشم کو بھی وہی ملے جو بنو امیہ لیتے ہیں، تاکہ کوئی امتیازی سلوک نہ ہو۔ بعد میں کیا ہوا؟ ابتدائی کچھ عرصہ ان شرائط پر عمل ہوا، لیکن پھر رفتہ رفتہ معاویہ نے وظائف کم کر دیے۔ خمسے اور فے میں سے اہل بیت کا حق بھی مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کو بعد میں معاشی مشکلات پیش آئیں، تو ثابت ہوا کہ صلح حسن و معاویہ کی تحریر میں اہل بیت کے مالی حقوق یعنی بنو ہاشم کے برابر وظیفہ و عطیات شامل تھے، لیکن یہ شرائط بعد میں پوری طرح قائم نہ رہ سکی۔ معاہدہ توڑنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہایت سخت وعید لیے ہوئے ہیں۔ صلح حسن و معاویہ کے معاہدے کو بھی انہی اصولی احادیث پر پرکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں معاہدہ توڑنے والا صحیح بخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2731۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی بھی معاہدہ کرے اور پھر اس میں سے خیانت کرے تو اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ باقی نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1738۔ آپ نے فرمایا، ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی غداری ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23408۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی شخص کسی قوم سے عہد کرے اور پھر اس کو توڑ دے تو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ خاص تعلق صلح حسن سے۔ معاہدے میں واضح شرط تھی کہ اگر معاویہ اپنی وفات کے بعد کسی کو نامزد کریں گے، خصوصاً یزید کو، تو مسلمانوں پر ان کی اطاعت لازم نہ ہوگی، ان پر اللہ کی امان نہیں ہوگی، جیسا کہ میں نے تبری اور ابن کثیر سے حوالے دیے تھے۔ یہ بات براہ راست ان احادیث کی وعید کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں معاہدہ توڑنے والا اللہ کے ذمے سے آزاد ہو جاتا ہے، قیامت کے دن رسوا ہوگا، غدار کے طور پر پرچم کے نیچے لایا جائے گا، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اب میں وہ نقطہ کھول کر بیان کرتا ہوں جسے اکثر مورخین نے صلح حسن و معاویہ کی سب سے بڑی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ صلح کی شرطیں: خلافت کا کسی کو نامزد نہ کرنا۔ صلح کے وقت حضرت امام حسن نے ایک اہم شرط رکھی تھی، معاویہ اپنی زندگی کے بعد خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کریں گے، ان کے بعد فیصلہ امت کی شورا کرے گی۔ یہ شرط اس لیے تھی تاکہ مسلمانوں میں دوبارہ خونریزی نہ ہو اور امت شورا کے اصول پر واپس آئے۔ خلاف ورزی کی نامزدگی: مورخین کا اجماع ہے کہ معاویہ نے بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کو ولی عہد نامزد کیا۔ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 342، الکامل ابن عسیر جلد 3 صفحہ 408، ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 129۔ ان سب میں ذکر ہے کہ معاویہ نے مدینہ جا کر اکابر صحابہ و تابعین پر دباؤ ڈالا کہ یزید کی بیعت کریں، لیکن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور امام حسین نے کھل کر انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے تعلق: جیسا کہ میں نے حدیث پیش کیا تھا کہ معاہدہ توڑنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سخت وعید کا مستحق ہے، یہ عمل انہی احادیث کا مصداق ہے۔ بخاری 2731، خیانت کرے تو اللہ کا ذمہ اس پر نہیں۔ مسلم 1738، ہر غدار کے لیے قیامت میں جھنڈا نصب ہوگا۔ حضرت حسن نے امت میں خونریزی روکنے کے لیے صلح کی۔ معاویہ نے وقتی طور پر وعدہ پورا کیا، لیکن بعد میں یزید کو ولی عہد بنا کر معاہدہ توڑ دیا۔ اس کو مورخین نے عہد شکنی اور صلح حسن کی خلاف ورزی کہا ہے۔ یہی آگے چل کر کربلا کے سانحے کی بنیاد بنی۔